본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 시장은 정말 하루 종일 빨간불이 켠 날이었습니다. 장 초반부터 후반대까지 상승으로 계속 유지해주는 모습이었는데 어제 거래소 시장에서는 기관들의 매수세가 강하게 들어오면서 시장을 견인했고 또 천스닥, 코스닥도 장중에 잠깐 천스닥을 좀 회복하긴 했지만 코스닥이 0.6% 상승하면서 998선에서 거래 마쳤습니다. 어제는 금리 인상 좀 이슈가 기대감이 좀 불거지면서 계속 좀 개인들이 걱정하는 모습을 보였는데 그에 따라서 개인들의 순매도세가 4거래일 만에 좀 나온 상황이었고요. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수는 다시 한번 3대 지수 모두 동반 사상 최고치를 경신했습니다. 이제 FOMC 회의 오늘 밤부터 시작이 될 텐데 이 FOMC 회의를 앞두고 시장이 계속해서 좀 강세장 펼쳐지는 모습이었고요. 어제 다우 지수가 0.2%, S&P 500 지수가 0.18% 상승 마감했고 나스닥이 가장 큰 폭으로 올라줬습니다. 어제 나스닥은 0.6% 상승 마감했고 또 중소형주 중심의 러셀 2000 지수까지 2.6% 급등하는 등 어제 뉴욕 증시 시장 분위기 매우 좋았습니다. 오늘은 또 과연 우리 시장에 어떤 영향 미칠지 저희와 함께 전략 세워보시기 바라겠고요. 저희 첫 번째 시간은 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 진짜 미국 주식 시간입니다. 구글링해도 나오지 않던 종목들 그리고 그 종목에 대한 정보들 짚어드리는 시간이고 또 실시간으로 어떤 이슈가 펼쳐지고 있는지도 자세하게 설명을 해드리고 있습니다. 자, 오늘도 버나드 케인과 함께 좀 그동안 알아봤던 종목들 수익률 먼저 짚어보고 넘어갈게요. 화면으로 만나보시죠. 네, 버니와 함께하는 미국 주식 베스트 톱5 주식들입니다. 네, 1위부터 5위까지 소개가 되어 있고요. 업스타트 홀딩스가 정말 견고한 1위 자리를 유지해주고 있습니다. 69.58%, 방송일 종가 203달러였는데 지금 300달러 거의 후반대까지 올라가고 있습니다. 자, 그다음 빌닷컴이 치고 올라오는데 빌닷컴이 드디어 상승률 50%를 기록했습니다. 방송일 종가 199달러라고 나와 있는 데 어제 기준 종가로는 1.8% 상승한 299달러에서 거래 마쳤습니다. 자, 다음 9월 28일 소개해드린 스노우플레이크죠. 이 중에서는 가장 최근에 소개해드린 종목인데 벌써 탑3에 이렇게 랭크가 되었습니다. 스노우플레이크도 종가 298달러였는데 어제 1% 상승하면서 지금은 357달러에서 거래 마쳤고요. 넷플릭스도 정말 유명한 종목이죠. 방송일 종가 569달러입니다. 여기서 더 올라갈 때가 있을까 했는데 올라갔습니다. 지금 거의 20% 가까이 수익률 내주고 있고요. 마지막은 아리스타 네트워크스입니다. 방송일 종가 359달러고요. 지금 상승률은 13% 넘게 기록하고 있습니다. 네, 이렇게 종목들 수익률 살펴보고 돌아왔습니다. 이렇게 수익률 보니까 더욱더 버나드 케인이 소개해 주시는 종목들의 믿음이 가는데 앞으로도 많은 시청 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 첫 번째 종목 좀 만나볼게요. 이 종목도 전에 좀 다뤄드린 종목인데 파이버 인터내셔널입니다. 세계적인 프리랜서 분야에서 세계적인 플랫폼을 좀 구축한 그런 기업인데 어떤 성장성 가지고 있는지 다시 한번 체크해 주시죠. If we remember when we talked about Fiverr last, Fiverr is a platform to allow buyers and sellers to be able to market their services and to be able to allow buyers to purchase those services. So say, for example, you want somebody to write text for a commercial, that sort of thing. You can go onto Fiverr and instead of asking people to put in bids and then review all these bids individually, you can look at a variety of possible sellers on one platform. So it's great from that perspective. It's also great from the perspective of
the sellers don't have to go find the buyers. The buyers are on that platform. So it's a great idea. With a total addressable market in the United States of over $100 billion, Fiverr still has plenty of room to grow. Additionally, with new international expansion, its market will continue to increase, and the new subscription offerings create additional areas for customer spend on the platform. While life returning to normal as the pandemic abates might cause Fiverr's growth to slow, the company is poised to capitalize on the long-term shifts in the employment landscape. Fiverr still is still a pretty small company. It has a $6.5 billion market cap. 2020 revenue was less than $200 million, but that was an 89% increase over the previous year. Fiverr just has a huge runway towards growth. That's the bottom line. That's one of the important things, maybe the most important thing I look for in a stock. Investors should not be put off by the numbers for just one quarter, though Fiverr is still reporting healthy revenue growth, and its active base of buyers, those who hire freelancers, has also grown steadily over time, hitting the 4 million mark for the quarter for a 43% year-over-year jump. Not only have buyers increased, but the spend per buyer has also risen 23% over the year from $184 to $226. Losses in 2021 will be much larger than 2020, but that's due to the additional spending that they're requiring themselves to do to be able to market themselves better. 네, 기업이 성장하기 위해서 마케팅 비용 어쩔 수 없이 좀 지출이 되어야 하는 그런 비용인데 그만큼 또 미래 성장을 위한 투자로 볼 수가 있겠습니다. 그렇다면 앞으로 파이버 인터내셔널의 이 성장 포인트 그리고 이 주가 성장률 좀 짚어주시죠. So as we can see over the last couple of years, Fiverr has had a tremendous stock price appreciation, and it kind of came back a little bit and is traded in a flat area. It had an earnings release, the second quarter earnings release, where the stock basically declined off of that earnings announcement. But it's starting to come back up now. And that decline was basically due to the fact that Fiverr said that they were going to have to reassess a little bit of the rest of this year's growth because maybe we're not coming out of this COVID fast enough because we picked up the Delta variant in the second half of this year. But as I talked about before, we don't want to get hung up on one quarter. This stock has tremendous potential, and we want to think about where it's going to be in 3 to 5 years. So I'm still thinking this stock is starting to outperform. If we look at how the stock price is relative to NASDAQ, we can see how significant this outperformance is. Obviously, Fiverr stock is the black line, and NASDAQ price performance is the blue line. So this stock has clearly outperformed NASDAQ over the course of the last 2 years, basically since it's gone public. When we think about this, just like I always do, when we think about this, we take the stock and we divide it by the price of the NASDAQ, okay? And I want to look at that ratio. If that ratio is increasing, I know my stock's outperforming NASDAQ. So I want to be able to identify periods of time where that ratio is increasing. So I look at this on a weekly basis, this chart on a weekly basis, and I look at a 20-week moving average, which is about a 100-day moving average. When I'm above that moving average, I have the capacity for that stock to outperform NASDAQ. And we can see that all of the gains that we would have picked up are when the stock ratio against NASDAQ is positive, outperforming above the 20-week moving average. So you're able to pick up
tremendous price appreciation by being long this stock when it's above its 20-week moving average. When it's below its 20-week moving average, it can still go higher if the NASDAQ's going up and the stock is just lagging the index. But those price appreciations are not going to be as significant. The significant ones are going to be when the stock price is outperforming the NASDAQ. 네, 항상 나스닥과 차트를 비교해 주시는데 20주 이동평균선 위를 상회할 때 그때는 정말 이 주가, 이 종목이 좀 상승의 탄력을 받았다라고 볼 수 있다고 합니다. 그런 부분들 잘 체크해 보시고요. 오늘 소개해드린 종목은 파이버 인터내셔널이었습니다. 이 부분에 대한 종목에 대한 정보 다시 한번 유튜브로 검색하면 찾아보실 수가 있고요. 또 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 전송해 주시면 버니와 함께 하실 수 있는 방법 소개해드리고 있습니다. 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 네, 이어지는 시간은 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 오늘 키워드 바로 확인하기 전에 저희가 좀 경제 일정을 체크해 보도록 하겠습니다. 정말 중요한 이벤트죠. 이제 내일부터 2일부터 3일까지 열리는 FOMC 회의가 있고요. 이 회의에서 테이퍼링 추진할 것이나 마느냐가 좀 중요한 관건 포인트로 집중이 되고 있습니다. 게다가 이번 주 미국의 고용 지표까지 발표 예정이라서 정말 큰 변동성들 앞두고 있는 한 주인데 중요한 경제 일정들 다시 한번 짚어주시죠. 네, 중요한 경제 일정도 중요하겠지만 앵커님 목소리가 많이 안 좋아 보이십니다. 환절기 감기가 더 중요하지 않을까 싶고요. 일단 이번 주 주요 일정 보게 되면은 오늘부터 일단 한국의 10월 소비자 물가 방금 나왔습니다. 방금 발표된 거 보니까 한 3%대 올라가다 보면 일단 한국은행이 여전히 액션을 취할 만한 인플레이션 지표다라고 해석할 수 있을 것 같고요. 그밖에 오늘 이재명 대선 후보 선거대책위원회 출범되고 또 관련된 공약 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 이제 맥쿼리 증권에서 수소경제 컨퍼런스가 개최되는데 그와 관련된 수소 모멘텀들 오늘 살아났는지 관련주들 한번 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 오늘 실적 발표하는 쪽에서 카카오뱅크, 삼성 SDI, 또 2차전지 쪽에 수익 성과 관련된 부분들 계속 체크할 부분들이기 때문에 관심 있게 봐야 될 것 같고요. 11월 3일 수요일 날 같은 경우는 드디어 미국의 FOMC 회의 결과가 나오는데 우리나라 시간으로는 4일 날 새벽으로 연결되다 보니까 4일에 영향을 끼치겠죠. 그와 함께 테이퍼링은 거의 예견된 수준으로 알고 있는데 여기서 특히 연준 의장의 발언들 계속 또 주목해서 봐야 될 것 같고요. 그밖에 미국의 ISM 비제조업이다 보니까 서비스업 쪽이죠. 그리고 9월 공장 주문 발표되고 이날 또 주목을 하는 게 청약 받으신 분들 카카오페이 신규 상장되다 보니까 아침부터 바쁘실 것 같습니다. 그런데 너무 따상으로 갈 것이다 뭐 이런 쪽만 기대하지 마시고 초기에는 적정한 가격에 팔았다가 다시 어느 정도 관심 있다고 하게 되면 사는 게 더 맞지 않나라고 봐야 될 것 같고요. 이날 실적 발표는 대부분 게임주입니다. 그중에서 위메이드 실적 상당히 기대가 되는데 카카오 게임즈도 같이 실적을 발표하고요. 근데 아마 3분기 실적은 아주 저희가 아는 것만큼 서프라이즈하게 발표가 되지 않을 가능성이 높습니다. 왜냐하면 또 게임 개발이라든가 여러 가지 비용들, 인건비 계산하게 되면 약간 그 정도 수준은 아니라고 하더라도 앞으로 생태계를 만들어간다는 관점 쪽에서 특히 위메이드의 실적 변화 계속 눈여겨봐야 될 부분이라고 생각 들고 있고요. 그 밖에 11월 4일 날 목요일 같은 경우는 미국의 무역 수치와 오페크 플러스 회의가 있습니다. 특히 최근에 유가가 고공행진을 하는 가운데 어떤 러시아를 중심으로 해서 아직도 증산에 반대를 하고 있지만 이 부분에 대한 변화 어떻게 될지 또 유가의 변동성을 키우는 요인들이겠죠. 그와 함께 요즘 NFT 부산 2021이 개최가 되면서 시장에서는 NFT, 메타버스, 블록체인 요즘 스치기만 해도 주가 급등 이러다 보니까 혹시 시간 되시면 가보시는 게 제일 좋지 않을까. 가면은 직접 눈으로 보고 이런 기술이 있다라고 확인되겠지만 방송해야죠. 못 가겠습니다. 그래서 관련된 뉴스는 계속 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 SM 상선이 공모 청약합니다. 그러다 보니까
또 공모주에 대한 관심 높으신 분들도 SM 상선에 대해서 관심을 가지실 텐데 살짝 SM 상선은 최근 들어서 해운수 동향들이 그렇게 썩 좋지가 못하기 때문에 인기가 많다고 보긴 좀 힘든다는 점 염두하셨으면 좋겠고요. 그 밖에 애플 TV 플러스 국내 들어오고 리니지 W 이번에 글로벌 출시가 이어지다 보니까 NC소프트의 기대감을 키울 수 있겠느냐라고 봤을 때 지금 트렌드는 리니지 W와 같은 쪽이 일단 약간 떨어지고 있기 때문에 초기 기대감을 반영하는 정도의 주가에서는 오히려 이를 좀 주가에 연결시켜서 정리를 하셨으면 좋겠고요. 그 밖에 실적 발표 쪽에 CJENM, 스틸리어 드래곤, 카카오 하이브 그리고 이런 쪽이다 보니까 또 최근에 뜨거운 플랫폼 엔터 그리고 컨텐츠 관련된 종목들의 대장주들 실적 발표하다 보니까 체크해야 되겠죠. 그 밖에 또 11월 5일 날 금요일은 이번 주 또 중요한 일정 중에 10월 고용보고서가 있습니다. 또 한 2달 정도 계속 신규 고용치가 목표한 것만큼은 안 나왔는데 이번에도 이런 흐름들이 이어지는지 체크해야 될 것 같고요. 또 이날 국민의힘 대선 후보가 선출이 되다 보니까 이제 어떤 여당 야당의 대표 후보들의 공약들이 시장에 영향을 끼치는지도 체크를 해야 될 것 같고요. 이날 실적 발표는 주목할 게 롯데케미칼, 제이컨텐트리 같은 종목들의 실적 눈여겨보셔야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 주요 경제 일정들 짚어보고 돌아왔습니다. 이제 환절기라서 제 목 상태를 좀 걱정해 주셨는데 정말 감사드리고요. 저희 첫 번째 키워드 바로 확인할게요. 네, 첫 번째 키워드 시장에 부는 NFT 열풍 지금이라도 사볼까입니다. 지금이라도 정말 사고 싶을 만큼 이 시장에서 안 사면 좀 소외받을 정도로 이 섹터가 정말 강하게 움직이고 있습니다. NFT 대체 불가능한 토큰이죠. 2021년 가상 자산 시장에서 지금 굉장히 핫하게 주목받고 있는 섹터고 또 앞으로 미래 먹거리다 이렇게 또 칭호를 받고 있습니다. 어제도 위메이드맥스나 뭐 갤럭시와 머니트리 같은 종목들 상한가 도달했고 또 시가총액 상위에 랭크되어 있는 카카오 게임즈도 10% 넘게 올랐습니다. 그리고 이 NFT 관련 대장주가 또 위메이드라고 하는데 위메이드와 위메이드 맥스가 최근에 주가 흐름이 정말 좋았잖아요. 위메이드 같은 경우도 지금 몇 달 만에 한 주가가 900% 가까이 올랐더라고요. 지금 사도 될까요? 네. 네. 대답됐죠? 예. 일단 네. 네. 다른 사도 것보다, 된다고 예. 말씀 주신 거죠? 네, 그렇습니다. 네. 예, 질문하셨으니까 대답 드렸습니다. 네. 네. 근데 일단 방송보다 앵커님이 먼저입니다. 네, 잘 챙기시고요. 그래서 지금 NFT 관련된 쪽이나 메타버스 거의 뜨겁습니다. 앞서도 잠깐 스치면 주가 급등 뭐 이런 표현도 드렸는데 그만큼 실체가 무엇이냐 요즘 또 NFT 투자에 대해서 여러 가지 기사도 나오고 공부하고 다양한 시각들이 나오고 있는 시점 쪽에서 주가는 이를 반영하고 있다고 보여지고 있는데 쉽게 말씀드리면 저희가 알고 있는 새로운 기술들이 실생활에 다가오기 시작하면서 트렌드를 변화시키고 있다. 그런데 주가는 당연히 그러면 그를 반영하면서 움직이겠죠. 그래서 좀 난 저거 잘 몰라. 내가 무슨 주식하면서 가상화폐, 블록체인 이런 거 다 알아야 돼. 라고 생각하실지 모르겠지만 주가가 움직이기 때문에 또 알 필요도 있고요. 그만큼 또 시장이 핫한데 돈이 오가다 보니까 거기에 따른 변화가 크다라는 것도 보셔야 될 것 같은데 어제 관련주들도 게임 쪽을 비롯해서 이제 소프트웨어 쪽까지 연장돼서 강세를 이끌어가고 있고요. 우리 회사가 우리 회사가 어떤 블록체인이나 아니면 또 관련된 메타버스 쪽으로 진출한다라는 소식만으로도 주가가 강하게 움직이는 경우가 많은 상황들인데 하지만 먼저 강조를 드린다고 하게 되면 사업 진출만 가지고 호재다라고 보기는 힘듭니다. 과거에 저희가 바이오 어떤 기업들 같은 경우, 바이오주도 같은 경우도 전혀 뜬금없는 회사가 우리 회사도 무슨 갑자기 세포치료제 아니면 바이오 관련된 쪽에 문의만 입힌다고 그래서 우리도 바이오 합니다. 그럼 주가가 급등한 적도 있었죠. 그렇기 때문에 부분별한 사업 쪽으로 진출한다라고 했었을 때 모두 다 단기 초기에는 급등할 수가 있겠죠. 하지만 선별적인 작업이 필요하다라는 쪽으로 봤을 때 가장 중요한 거는
이 회사가 이를 통해서 어떤 사업을 하고 그를 통해서 충분히 최소한 거래 수수료에도 수익성을 만들 수가 있겠느냐라는 부분들이 핵심입니다. 그렇기 때문에 이 부분 좀 더 챙기고 보시되 일단 NFT 관련된 쪽에 얘기가 많다고 하더라도 가장 중요한 거는 보증서입니다. 쉽게 말씀드리면 보증서 아니면 부동산으로 치면 부동산 등기부등본, 사람으로 치면 주민등록증 뭐 이런 쪽으로 즉 거래가 가능하고 소유권이 누구고 그동안 거래 내역들이 어떻게 이어왔는지를 충분히 담보시키는 그런 거래 증서가 토큰에 담겨 있기 때문에 그런 쪽으로 활용을 해서 이제 최대 특히 이런 복제가 가능했던 영역들 같은 경우도 하나의 고유의 자산 쪽으로 변한다라고 하게 되면 좀 더 유통할 수 있는 디지털 자산이 늘어난다라고 봐야 되겠죠. 그를 활용해서 게임 같은 경우 뭐 아이템을 거래한다든가 또 미디어 같은 경우는 특히 우리가 보유하고 있는 영상을 또 NFT 기술로 해서 판매할 수 있다든가 그리고 또 소프트웨어 같은 경우도 그와 함께 연결돼서 사업을 연결한다든가 이런 부분들 같은 경우는 특히 NFT화돼서 나오는 자산들이 일단 희소성이 높아졌다라는 관점 쪽에서 접근을 해야 될 것 같고요. 그만큼 아무나 다 못 사고 복제 불가능하다 보니까 그에 따른 가치가 더 높아지는 측면들이 이 거래의 확장성과 함께 이어진다라고 했었을 때는 일단 그게 돈이 된다는 관점 쪽으로 해석할 수 있기 때문에 그 부분이 지금 시장에 반영한다고 봐야 될 것 같고요. 따라서 지금 그 기타 종목들도 일단 많이 올랐다고 보고 있는데 하지만 이제 밸류에이션이 다시 책정되는 과정이다 보니까 그만큼 더 줄 수 있겠다라고 바라보는 시각들이 더 늘어난다고 봐야 될 것 같고요. 하지만 좀 덜 오른 종목이 어디냐라고 봤을 때 개인적으로는 롯데정보통신, 롯데는 좀 올드한 이미지가 있다고 하더라도 최근 들어서 전기차 충전소라든가 또 메타버스 관련된 쪽 회사를 인수해서 사명도 바꾸고 그렇게 되면 이번엔 실적도 좋고 그러면 다시 재평가가 좀 나와야 되지 않을까라고 바라보고 있고요. 두 번째는 한컴 MDS라는 회사인데 마찬가지로 메타버스 관련된 회사 지분을 인수하고 새로운 영역으로 들어간다라고 하게 되면 또 상대적으로 좀 덜 올랐다라는 관점 쪽에서 눈여겨보셔야 될 것 같습니다. 네, 지금 시장에 NFT 묶여서 움직이는 종목들이 너무 많기 때문에 종목별로 옥석 가리기가 좀 필요한 것 같고요. 지금 많이 오른 종목 말고 이제 좀 오를 것 같은 종목에 대해서는 롯데정보통신 그리고 한컴 MDS 짚어주셨습니다. 자, 이번 주 시장 대응 작전 좀 세워보도록 할 텐데요. 어제 뉴욕 증시가 사상 최고치를 다시 한번 경신했습니다. 이번 주 변동성들 좀 앞두고 시장에 강세를 보인 건데 어떤 의미인지가 좀 궁금하네요. 오늘 우리 시장은 어떻게 대응해 볼까요? 네, 마냥 부럽습니다. 네, 이럴 땐 그냥 미국 시장 할 걸 이런 생각밖에 안 들고 이런 때 한국 시장의 위치나 지위에 대해서 좀 약간 짜증나는 상황들이 나온다고 하더라도요. 하지만 6개월 새 주식 그 시장의 수익률을 비교해 보게 되면 다른 시장보다 훨씬 더 글로벌 시장 대비해서 끝에서 둘째입니다. 그러면 좀 심했죠. 그런 관점 쪽에서 이런 비정상이 정상화되기 시작하면서 격차를 좁힌다라고 하게 되면 기대를 할 수는 있겠지만 누가 이렇게 비정상까지 만들었습니까? 라고 하게 되면 거기서부터 이제 짜증이 나는 거죠. 그러다 보니까 지금 외국인들 선물로 샀다 팔았다를 반복하면서 변동성을 키우고 있는데 막상 현물은 안 삽니다. 그렇기 때문에 이게 가장 큰 포인트 같고요. 아마 MSCI 반기 리뷰가 끝나는 11월 11일까지는 한국에 대한 관심이 적을 수밖에 없고 또 중국이나 아니면 중동 국가들 편입된 국가가 늘리다 보니까 이쪽에서 매물화가 될 수밖에 없기 때문에 일단 외국인들 관심은 없다라는 쪽으로 바라보시면서 그래도 저희가 갈 길은 가야겠죠. 그래서 변동성이 좀 늘어나는 측면이라고 하더라도 실적 동향 확인하면서 이 부분 끝나면 그래도 괜찮을 거야 라고 애써 자조하면서 괜찮은 종목들은 사놓으시되 시장이 흔들리다 보니까 어느 정도 적정현금도 같이 맞추시면서 시장의 흐름들 맞춰가야 될 것 같습니다. 네, 김민수 대표와 함께 시장 대응 작전 짚어드렸습니다. 오늘 말씀도 고맙습니다. 네, 감사합니다.
네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가 리포트 분석해드리는 시간이고요. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지금 방금 채팅에 화요팅이라고 적어주셨는데 우리 위원님도 화요팅입니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 자, 이번 주 지주회사 업종에 대해서 좀 짚어보고 있는데 오늘 어떤 기업일지 바로 체크해 볼게요. 화면으로 보시죠. 네, 오늘의 종목 바로 CJ입니다. 세 가지 이슈 점검이라고 되어 있는데 사실 CJ가 영위하는 사업들이 너무 많아서 어떤 부분을 좀 바라보고 저희가 이 CJ 접근을 해야 되는지도 굉장히 궁금합니다. CJ 어떤 기업으로 바라보면 좋을까요? 네, 오늘은 그룹사, 지주회사 중 CJ를 말씀을 드릴 텐데요. 10월 28일자 신한금융투자에서 발간된 리포트를 중심으로 CJ 세 가지 관점, 세 가지 이슈로 좀 보시자라는 말씀을 드리려고 합니다. CJ 같은 경우에는 우리나라에서 대단히 친숙한 브랜드들을 많이 가지고 있는 기업 중 하나입니다. 예를 들면 CJ CGV도 다들 알고 계시고요. 빕스라는 브랜드도 다 알고 계시죠. 그리고 올리브영이라는 브랜드도 매장도 이렇게 거리를 걷다 보면 굉장히 많이 보셨을 겁니다. CJ는 3세 승계 이슈를 안고 있고요. 그러한 것들이 앞으로 CJ 주가를 전망하는 데 있어서 그리고 CJ 그룹사 중에서 우리가 좀 더 집중해서 볼 만한 부분들이 있을까 하는 그러한 기본적인 생각으로 그룹을 바라보면 조금 더 이 기업에 집중을 해보아야 되겠다. 아니면 이 종목을 내가 좀 더 관심을 갖고 추세를 지켜봐야 되겠다라는 생각이 드실 수도 있을 것 같습니다. CJ 사업 부문으로 나눠보면요. 식품과 식품 서비스를 영위를 하고 있고요. 생명공학, 그리고 물류와 유통, 엔터테인먼트와 미디어 이렇게 좀 볼 수 있는데요. 식품 쪽으로는 CJ 제일제당, CJ 푸드빌, CJ 프레시웨이, CJ 시푸드 등이 있습니다. 기업명으로 살펴보면 조금 생소할 수도 있는데 빕스, 계절밥상, 제일제면소, 그리고 뚜레쥬르 이러한 브랜드를 말씀을 드리면 이게 다 CJ 거였구나 하시는 분들이 종종 계십니다. 그리고 생명공학으로는 CJ 제일제당, CJ 생물자원이 있죠. 화이트바이오 쪽으로도 집중을 하고 있고요. 조미료의 원료가 되는 핵산, 글로벌 시장 점유율 70% 이상을 차지하고 있고요. 사료 첨가제로 쓰이는 아미노산 이런 부분들을 CJ 제일제당 바이오 부문에서 다 제조를 하고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 물류 하면 또 택배죠. CJ 대한통운, 그리고 CJ 올리브영, CJ E&M 커머스 사업들을 하고 있죠. 그리고 엔터테인먼트로 보면 CJ E&M 그리고 CJ CGV, 스튜디오 드래곤까지도 이 미디어 엔터테인먼트 쪽으로 익히 다들 익숙한 기업들입니다. 이렇게 어마어마하게 우리와 친숙한 기업들을 두루 가지고 있는 기업이 CJ다라고 보시면 좋을 것 같고요. 지주사 CJ의 보유 지분을 보면요. CJ 제일제당이 45.64%, CJ 프레시웨이가 47%, CJ 푸드빌도 96%, 올리브 네트워크스가 100%, CJ 올리브영이 55%, CJ E&M 42%, CJ CGV도 38%의 지분을 가지고 있는 우리와 친숙한 기업들을 자회사로 두루 가지고 있는 CJ다 이렇게 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, CJ가 정말 가지고 있는 자회사가 너무 많은데 저희에게도 참 익숙한 기업들이기도 합니다. 지금 이 시점에서 그 자회사들을 짚어주신 이유가 있을까요? 네, CJ 너무나도 친숙한 자회사들이고요. 앞서서도 한 가지의 포인트를 먼저 말씀을 드렸죠. 3세 승계 이슈를 안고 있는 CJ다라는 것이 첫 번째 이슈가 될 거고요. 두 번째로는 CJ 올리브영 상장을 준비 중인 기업이 CJ다라는 말씀 드릴 수 있겠습니다. 그리고 세 번째로는 위드 코로나 수혜가 전망되는 기업이 CJ다라는 말씀을 드릴 수 있는데요. 첫 번째로 3세 승계 이슈를 안고 있는 CJ다 이 부분에 대해서 말씀을 좀 드려보면요. CJ 제일제당과 미 NBA 농구
구단이죠. LA 레이커스와의 스폰십 계약을 체결할 때에 이재현 회장의 장남인 이선호 CJ 제일제당 부장이 그 자리에 참석을 했습니다. 아직 이재현 회장이 건재한 가운데 이렇게 조금 큰 행사에 이선호 부장이 CJ 제일제당과 LA 레이커스의 스폰서십이니까 참여할 수 있겠지 하지만 그간 전면에 나서지 않았던 모습들이 이렇게 크게 좀 부각되는 모습들을 본다면 앞으로 이 3세 승계에 대한 부분들 CJ나 CJ 그룹사에 투자하고 계시거나 앞으로 매매를 해볼까 고려 중인 분들께서는 이 3세 승계 이슈를 좀 보셔야 된다라는 말씀 드려왔고요. 그리고 이선호 부장의 지분 보유 현황을 본다면 지주사 CJ는 2.75%, 그리고 CJ4 우선주는 21.78%, CJ 올리브영은 17.97%의 지분을 보유를 하고 있습니다. 앞으로 향후 승계구도상 어느 주가가 올라야 또는 승계구도상 어느 주가가 조금 횡보를 해야 오너 일가에는 긍정적일까라는 아이디어를 한번 삼아보셔도 좋겠다라는 말씀 드리고 싶고요. 어느 주식이 빨리 오르지 않아야 승계구도상 긍정적일까, 이런 포인트로, 이런 시각으로도 주가를 바라보셔도 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. CJ4 우선주 같은 경우에는 전환주라고 보고 있는데요. 19년도 발행부터 10년이 지난 2029년도가 되면 CJ 지주사와 1대1 비율로 보통주 전환이 되게 되어 있습니다. 그러니까 CJ4 우선주는 2029년과 가까워질수록 CJ와의 주가 계류율은 줄어들게 돼 있다라고 생각을 해보실 수도 있을 것 같습니다. 두 번째 포인트를 살펴보도록 하겠습니다. CJ 올리브영 상장을 준비하고 있는 CJ입니다. 22년도 상장을 준비 중이죠. 지난해 12월 프리-IPO를 통해서 기업 가치를 약 1조 8천억 원으로 인정을 받으면서 자금 조달에 추가적으로 성공을 했던 CJ 올리브영입니다. 지난해 이제 장남 이선호 CJ 제일제당 부장이 앞으로 어떻게 이 직함에 대한 부분들이 올라가는지 그러한 것들도 한 번씩 체크를 해보시면 좋을 것 같고요. 이 올리브영의 지분을 약 17.97%를 보유하고 있기 때문에 이 상장을 통해서 뭔가 재원 확보를 해 나간다라고 한다면 가장 적게는 1,000억 원부터 최대치로 약 3,000억 원까지도 재원 확보가 가능하겠다라는 전망들이 좀 나오고 있습니다. 그러면 이 재원 확보를 한 이 자금을 가지고서 CJ 지분을 취득할 것인가, 또는 CJ4 우선주 지분을 추가 취득할 것인가, 이러한 것들도 투자의 아이디어로 좀 보실 수 있을 것 같은데, CJ에 있어서 가장 중요한 것은 당장 가장 앞서서 상장이 준비되고 있는 CJ 올리브영이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 세 번째로는 위드 코로나입니다. 위드 코로나 관련해서는 이제 CJ가 어떤 자회사를 가지고 있는가 앞서서 말씀을 드렸습니다. CJ CGV, CJ ENM, 그리고 CJ 푸드빌, CJ 프레시웨이, 여러 가지 자회사들이 우리의 일상생활과 워낙 밀접한데 그 중에서도 일상생활, 외식, 이런 브랜드 쪽으로 우리가 조금 더 친숙한 기업이 CJ 아닌가 싶습니다. 다양하고 친숙한 자회사를 보유하고 있는데 앞으로 단계적 일상 회복과 관련해서 CJ에는 더욱더 긍정적인 전망이 가능하겠다라는 말씀 드릴 수 있을 것 같고요. CJ 제일제당은 실적 호조세 여전히 좋게 나오고 있습니다. 가공식품, 바이오 모두 다 좋았고요. 올해 매출 성장 그리고 영업이익 성장이 두 자릿수대로 전망이 되고 있습니다. 영업이익은 CJ 제일제당이 올해 전년 대비 20%의 성장이 전망되고 있는 만큼 좀 쉬고 있지만 그래도 CJ 제일제당은 추세 하단에서는 접근해 볼 만하다라는 말씀 곁들여서 드릴 수 있을 것 같고요. CJ ENM 같은 경우에는 광고 부분의 고성장 여전히 진행 중에 있고요. CJ CGV 적자폭을 크게 줄여나갔습니다. 2분기 영업적자는 570억 원 수준이었는데 전분기 대비 60억 원을 줄여나가면서 직전분기 대비 적자폭은
감소세다, 줄여나가고 있다. 제가 한 3주 전쯤 CJ CGV 용산점을 들렸던 적이 있는데요. 그때도 마찬가지로 인파가 어마어마했습니다. 단계적 일상 회복이 11월부터 시작이 되었고, 그리고 이제는 접종 완료자에 한해서 영화 관람을 하면서 기다리던 팝콘도 먹을 수 있다라는 이야기가 나오고 있는데요. 그런 만큼 CJ CGV에 대한 기대감도 여전히 좋다. 단계적 일상 회복에 따른 외부 활동 증가 그리고 내방객 증가는 매출과 영업이익의 증가로 연결될 수 있기 때문에 이 위드 코로나 단계적 일상 회복과는 더욱더 밀접한 기업이 CJ가 될 수 있겠다라는 말씀 좀 드리고 싶습니다. 그리고 이제 올리브영에 대해서 좀 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 올리브영 같은 경우에는 매출액이 9,636억 원으로 전년 동기 대비 3% 성장을 한 상반기 실적이 나왔고요. 영업이익도 348억 원으로 전년 대비 39% 성장한 상반기 실적이 조금 집계가 되었습니다. 온라인 주문, 모바일 주문에 있어서 오늘 드림 서비스, 교보문고에는 주문을 하고 가면 바로 드림 서비스가 있는데 올리브영에는 오늘 드림 서비스라고 해서 찾아가는 것이 아니라 3시간 안에 배송을 해주는 서비스를 런칭을 했고 거기에 있어서도 매출 증가와 이익 증대가 조금 잡히고 있는 모습입니다. 이렇듯 온라인, 전체 매출에서 온라인 비중이 차지하는 매출 비중이 23%를 넘어서고 있다는 모습입니다. 직전 분기 대비 9% 이상 성장한 수치인데요. 앞으로도 온 오프라인 연계 비중이 증가한다면 이 올리브영의 기업 가치는 조금 더 긍정적으로 바라볼 수 있지 않을까라는 말씀을 드리고 있고요. 올리브영 같은 경우에는 이 오프라인 매장의 수도 어마어마하게 공격적으로 늘려나가는 모습입니다. 그러한 수치들이 3분기, 4분기 하나하나 집계가 된다면 상장을 앞둔 기업으로서는 조금 더 긍정적인 모습으로 잡힐 수 있지 않을까라는 말씀을 드리면서 지금 CJ를 말씀을 드리는 이유는 3세 승계 이슈를 체크해야 하고 CJ 올리브영의 상장이 코앞으로 다가왔습니다. 그리고 위드 코로나 수혜가 전망되고 있는 기업, 자회사를 가지고 있기 때문에 CJ에 대해서 오늘 말씀을 드리고 있는 중입니다. 네, 3사 승계 이슈부터 CJ 올리브영 상장 그리고 위드 코로나 수혜까지 정말 다방면으로 CJ가 앞으로 이 상승 탄력을 받을 수 있는 재료들이 많은 것 같습니다. 모멘텀은 충분해 보이는데 저희가 차트적인 분석도 한번 짚어볼까요? 네, CJ의 차트를 끝으로 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. CJ 같은 경우에는 상승과 하락을 모두 다 거쳤다라고 말씀을 드리고 싶고요. 이러한 추세로서 한 번에 상승이 크게 나왔습니다. 그리고 나서 어마어마한 하락이 이제는 좀 완성이 되었나라는 생각이 들 정도로 하락의 하락을 끊임없이 이어가고 있는 모습입니다. 왜 승계를 앞둔 기업들은 주가가 내려갈까라고 하는 그러한 고리에 한 번 더 걸리는 모습이고요. 그리고 나서 다시 한번 주가의 흐름을 본다면 이제 바닥을 일정 부분 다지지 않았나라는 생각의 차트 흐름들이 나옵니다. 그리고 나서 추세선을 하나 더 그어보면요. 이러한 플랫한 기울기가 그렇게 크지 않은 추세선이 하나 또 나올 것 같습니다. 이 하단 구간에 있는 코로나19로 인한 뾰족히 내려왔던 부분들은 좀 지워본다면 이제 하락을 좀 마무리하고 바닥을 다지고 이제 상승의 준비를 하고 있는 기업이 CJ의 주가 흐름들이 아닐까라는 생각이 드는데요. 그러면 이 추세 하단 구간에서는 꾸준하게 모아갈 수 있는 그러한 여력이 되는 기업이 아닐까라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그리고 이 추세 하단부의 부분들을 하나하나 이렇게 동그라미를 그어본다면 추세 하단에서 내가 접근할 수 있는 타이밍들이 이 구간이 될 수도 있겠다라는 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 하반석의 모멘텀 체크리스트 늘 말씀을 드리고 있죠. 차트상 저위험 구간인가, 숫자상 매출액과 영업이익이 증가하는 기업인가, 상승 추세를 이어갈 모멘텀, 미래를 이끌 가시적 모멘텀은 무엇인가 라는 말씀을 드릴 때에 첫 번째로 왜
승계를 앞둔 기업들의 주가는 깊은 하락을 보인 이후에 바닥을 가지고 다시 우상향하는가, 이마트의 차트도 그와 비슷했습니다. CJ 올리브영 두 번째 포인트로 상장을 앞두고 있다라는 말씀을 드렸고요. 세 번째, 단계적 일상 회복에 따라서 수혜를 입을 만한 자회사들이 더 많다. 우리와 친숙한 외식과 외부 활동과 더 친숙한 자회사들을 두루 가지고 있는 기업이 CJ다라는 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 이 부분 참고하셔서 CJ에 대한 부분들 오늘 여기까지 살펴보고요. 다시 보기 영상과 리포트 전문은 노란톡 오픈 채팅방에서도 공유를 해드리고 있으니까요. 함께 오셔서 보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 샵 0082번으로 허반석이라고 전송해 주시면 방금 말씀해 주신 노란 톡방 들어가실 수 있는 방법 소개해드리고 있으니까 지금부터 문자 보내주시기 바라겠습니다. 오늘 CJ에 대한 이야기 잘 들었습니다. 네, 지금 이 시간은 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 저희가 이제 이번 주 시장 대응 작전 어떻게 세워볼지 이야기해 볼 텐데 일단 첫 번째로 국민연금이 어느 기관을 좀 어느 종목을 사들였냐 이게 좀 집중이 되는 것 같습니다. 지금 다른 섹터는 다 팔고 한 섹터만 남겨뒀다고 하는데 그게 바로 원자재 관련 종목입니다. 바로 비철금속 회사인 고려아연인데 고려아연이 최근에 원자재 가격 급등하면서 시장 좋은 흐름 보여줬습니다만 지금은 약간 조금 약세 보이는데 앞으로 국민연금 좀 따라서 고려아연에 투자해봐도 좋을까요? 고려아연 사실 뭐 기술적으로 봤을 때는 나쁘지 않을 것 같고요. 주변에 이제 지인분들 뭐 투자할 거 없냐라고 물어봤을 때 이제 연초에 고려아연을 좀 많이 추천을 드렸습니다. 이제 그만큼 안정적인 회사고 가치주로서 이제 저평가가 되어 있던 부분이었는데요. 이제 글로벌적으로 돈풀기가 지속되면서 이제 인플레이션의 영향으로 인한 이런 원자재 가격 상승을 좀 예상을 했던 부분이었고, 실질적으로 이제 그렇게 원자재 가격 크게 좀 상승을 했는데요. 고려아연이라는 기업은 이제 아연, 그 다음에 이제 은, 금, 이런 이제 금속 관련 재련을 해서 이제 판매하는 회사다라고 보시면 될 것 같고, 현금성 자산만 한 2조 정도 보유를 하고 있는 그런 기업이고요. 금, 광산 뭐 이런 각종 광산들 보유를 하고 있기 때문에 굉장히 좀 저평가되어 있었고 그 다음에 가치주로서 이렇게 좀 잘 알려져 있던 기업이지 않았나라는 생각이 듭니다. 최근에 이제 아연 가격, 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 원자재 가격 상승할 때 아연 가격이 한 3,500달러까지 급등을 했고요. 이런 부분들을 주가에 좀 반영이 되는 그런 흐름들이 이어졌다라고 볼 수 있는데, 유럽이라든지 그 중국 등의 이제 재련업체 생산 차질이 불거졌습니다. 이제 유럽 최대 아연 재련사라고 해야 될까요? 엔스타라고 있는데 50% 정도 이제 감산을 했어요. 그 이유가 전력 단가 상승에 따라서 이제 수익성이 훼손이 되니까 많이 만들수록 이제 손실이 나게 되는 그런 상황을 좀 피하기 위해서 생산을 갖다 50% 정도 감산을 했다라는 부분이 고려아연에게는 이제 호재로 좀 작용을 했다 이렇게 보시면 될 것 같고요. 원자재 관련주, 가치주에서 최근에는 이제 성장주로 좀 변신을 꾀하고 있는 상황인데, 2차 전지 관련해서 이제 사업들을 좀 많이 시작을 하고 있는 그런 상황입니다. 동박 관련해서도 사업 진출을 했었고, 2022년에는 이제 공장을 이제 완공을 목표로 해서 1만 3천 톤 규모의 이제 동박 공장 설립한다고 이제 완성이 된다라고 하고 있고요. LG화학이랑 전구체 관련해서 이제 조인트 벤처 설립을 한다라고 하는데 이것도 생산량이 어마어마합니다. 거기다가 이제 업계에서 나오는 이야기가 고려아연 같은 경우에 이제 어떤 물질들이나 물체 이런 폐기물 이런 데서 이제 금속을 추출한다라는 그런 기술력이 세계에서 이제 최고로 이렇게 알아주는 부분이거든요. 그래서
뭐 금속에서 아연이나 금은 이런 것들, 여러 물질들 추출할 수 있기 때문에 폐배터리 재활용 관련된 사업에도 장기적으로 좀 진출을 할 계획이지 않겠나 이렇게 좀 업계에서 추측을 하고 있는 부분이고요. 그리고 호주에 이제 자회사가 있습니다. SMC라고 거기를 통해서 지금 태양광, 그 다음에 풍력, 이런 친환경 에너지 관련된 사업을 좀 크게 하고 있고, 여기에서는 이제 수소 관련된 생산을 지금 하려고 진행 중에 있습니다. 그래서 태양광이나 이제 풍력을 활용한 그런 에너지원을 사용을 해서 수소를 생산한다. 그러면 이제 그린 수소라는 부분이 이제 생기겠죠. 보통 우리가 수소 생산할 때 친환경적이지 않다라는 이야기를 하는데 친환경적인 에너지원을 통해서 이제 생산을 하게 되는 부분이 생기고 이를 이제 향후에 한국으로 수출하겠다라는 그런 이야기들이 나오고 있는 상황입니다. 그래서 전체적으로 봤을 때 지금 뭐 고려아연 같은 경우는 실질적으로 실적을 우리가 한번 살펴보게 되면요. 지금 3분기 실적도 굉장히 뭐 나쁘지 않게 잘 나왔고요. 뭐 성장성 면으로 봤을 때 뭐 영업이익이 뭐 대단하게 증가했다라고는 볼 수 없습니다. 이게 이제 해운 쪽에 물류 병목 현상 때문에 판매량은 좀 줄어들었어요. 그런데 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 이제 가격의 상승이 크게 일어났기 때문에 그걸로 일단 판매량이 줄어든 부분은 이렇게 메웠다라고 볼 수 있는 부분이고요. 지금 병목 현상, 그러니까 좀 전에 말씀드렸던 물류의 병목 현상은 지금 점진적으로 해소가 되어 가고 있는 상황이기 때문에 이런 부분들이 해소되었을 때 다시 한번 실적은 뭐 긍정적으로 볼 수 있는 부분이 있지 않나라고 생각이 듭니다. 지금 2018년도, 19년도, 2020년도 작년까지 해서 매출 꾸준하게 지금 증가하는 추세고요. 올해 아마 사상 최대 매출을 달성할 가능성 굉장히 높고 영업이익도 1조 넘는 1조 한 1,000억 정도의 영업이익이 나올 것 같아요. 지금 추정치 보면 뭐 내년에 그리고 내후년에 영업이익이 증가하는 폭은 뭐 대단히 크지는 않습니다. 한 5%에서 내후년에는 한 2% 정도라고 잡혀 있는데요. 이 부분은 일단 이제 신사업으로 진출하는 2차 전지 부분에서 발생할 수 있는 뭐 그런 부분들은 뭐 적용이 되지 않았겠죠, 당연히. 그렇기 때문에 충분히 더 증가하는 그런 흐름들을 보여줄 가능성은 상당히 높다라고 생각이 들고요. 평균적으로 지금 적정 주가 예상치는 한 70만 원 정도 조금 안 되게 이렇게 잡혀 있는 상황인데 지금 현재 뭐 주가 흐름을 봤을 때 시가총액이 약 한 9조 9천 그러니까 10조가 조금 안 되는 그런 상황입니다. 그런데 이런 부분들은 충분히 지금 저평가되어 있다. 올해 실적이 한 1조 1,000억 정도 나온다라고 하면 서로 계산을 해봤을 때 대략 한 뭐 10배 정도 된다라고 봐야 되는 부분이기 때문에 충분히 추가적인 상승 여력은 더 있을 수 있다. 그러나 일단 최대한 저점에서 공략해보는 게 좋을 것 같고요. 지금 기술적으로 봤을 때는 신고가를 갱신을 하고 난 이후에 조정이다라고 볼 수 있거든요. 보통 이런 이제 신고가라든지 강한 저항 라인을 돌파하게 될 경우에 분명 눌림이 한 차례 만들어지게 되는데 지금 보시는 것처럼 상승 트렌드 완만하게 지금 이어가고 있는 상황이고요. 트렌드 라인 하단 부분에서 어저께 도지 형태의 캔들이 만들어졌습니다. 그러니까 최근에 이제 주가 조정하고 내려오던 이 흐름을 반전시킬 수 있는 그런 가능성이 좀 잡혔다라고 생각하시면 될 것 같고요. 어저께 이제 만들어진 저점 자리가 한 52만 원이라고 한다면 이 저점 구간을 뭐 지지를 하는 형태로 시가 상승 출발해서 5일선을 돌파하는 그림이 나온다면 단기적으로 좀 괜찮은 흐름이 이어질 가능성 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 굉장히 무거운 종목이고 뭐 급등락이 쉽게 일어나지는 않습니다. 그러나 최근에 보시는 것처럼 좀 가파른 상승들을 보여줬기 때문에 그리고 지금 뭐 횡보했던 이런 지지 라인을 형성하고 있는 구간대까지 이제 밀려 내려온 부분이 있기 때문에요. 이런 구간에서 분할로 한번 접근을 해보시고 조금 긴 관점으로 보신다면 괜찮지 않겠나라는 생각이 들고요. 추세적인 관점이 깨지는 시점은 뭐 48만 3천 원 정도 이탈한다면
상승 추세가 좀 조정을 받는 그러니까 박스권으로 다시 내려갈 가능성이 높기 때문에 이 가격대를 손절가로 잡고 분할 매수 관점 접근해 보신다면 뭐 연기금이 매수한 성장성과 뭐 지금 가치 뭐 이런 부분 따져서 접근을 하지 않았나라는 생각이 들기 때문에 충분히 장기적인 관점으로 접근해 볼 만한 기업이다라는 생각이 드니까 이 부분 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 고려 아연에 대해서 짚어드렸고요. 너무나 실적도 탄탄한 기업이고 또 지금 주가가 오히려 떨어질 때 좀 기회로 삼아서 저가 매수, 분할 매수 해보시는 것이 좋을 것 같다라고 전략 세워주셨습니다. 샵 0082번으로 이주현이라고 보내주시면 이런 이야기들 주식 하시는 동안에도 얻어가실 수가 있으니까 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 네, 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 저희 고수익 작전 타임에서 1시간 동안 정말 다양한 전략들 세워드렸습니다. 미국 증시부터 우리 증시까지 또 도움이 되셨길 바라겠고요. 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.